बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। धरज अरे इक टेक तो लाहे विडानी आस। नानक नाम ते आइए कारज आवे रास। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। वाहिगुरु साहिब जियो, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। महला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ब्राह्मण। खत्री शब्दं सूर शब्दं, शूद्र शब्दं प्राकृत। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ब्राह्मण। खत्री शब्दं सूर शब्दं, शूद्र शब्दं प्राकृत। सर्व शब्दं एक शब्दं, जेको जाने पेवो। नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव। महला दूजा। एक कृष्णं सर्वदेवा, देव देवता आत्मा। आत्मा वासुदेवस, जेको जाने पेओ। नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव। महला पहला। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी। पढ़िया होए गुनहगार, ता ओमी साधना मारिए। जेहा काले कालना, तेवे हो नाव पचारिए। ऐसी कला ना खेडिए, जित दरगह गया हारिए। पढ़िया अतः ओमिया, विचार अगे विचारिए। मुँह चले सु अगे मारिए, मुँह चले सु अगे मारिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच सुभायमान गुरु की साथ संगत। सतगुरां दी अपार बख्शिश सदका सत्संगत दियां ये घड़ियां सानू प्राप्त होईयां ने। सतगुरां दा कोटान कोट शुकराना करदियां होयां अपनियां मनोवृत्तियां नू गुरचरनां नाल जोड़िए। सारे एक बारी प्रेम नाल आखो, सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की महान बाणी आसा की वार की लड़ीवार विचार चल रही है। पिछले समय तक आपां 12वीं पौड़ी तो पहला जिहड़ा पहला श्लोक है उस दी विचार कीती सी। 12वीं पौड़ी तो पहला कुल 4 श्लोक ने। 2 श्लोक धन गुरु नानक देव महाराज जी के उच्चारण किए हुए ने अते 2 श्लोक जिहड़े ने वो धन गुरु अंगद देव महाराज जी के उच्चारण किए हुए ने। 12वीं पौड़ी तक की विचार संपूर्ण होने ते आसा जी वार की अद्धी विचार संपूर्ण हो जाएगी। 24 पौड़ियाँ ने कुल आसा जी की वार दियाँ।
पहले श्लोक विच महाराज धन गुरु नानक देव जी ने जो बख्शिश कीती सी उस विच आपां विचारिया सी कि मनुख दुख दे विच तां परमात्मा नूं याद करदा है, सुख दे विच उस नूं भुल जांदा है। इसे वास्ते महाराज ने फिर दुख नूं दारू किया, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना हुई। अते महाराज कहते हैं कि जे मनुख सुख दे विच परमात्मा नूं याद करदा है, उन्हां नूं फिर दुख व्यापदा ही नहीं। असल दे विच इंसान दा सुभाव ही इहो जिहा बन गया है कि वो जदों उसनूं बहुते सुख प्राप्त हो जाते हैं, वस्तुआं प्राप्त हो जांदियां ने, उस समय फिर वो परमात्मा तो अवेसला हो जाता है, परमात्मा नूं भुल जाता है। महाराज कहते हैं कि जे मनुख जिसने दातां दित्तियां ने, जिसने सारा कुछ दिता है, जे उसनूं याद रखे तो फिर ये दुख आते ही नहीं, क्योंकि जदों असीं उसनूं भुलदे हां तां सारे दुख आते हैं। तो महाराज ने बख्शिश करके बड़े विस्तार दे नाल सानूं इस श्लोक दे विच समझाया। इस श्लोक का पाठ आपां सारे ही रोज़ करते हाँ। रहरास साहब की आरंभता ही इस श्लोक तो होंदी है। इसका अर्थ है महाराज वो सानू याद कराउंदे ने कि जे सुखां विच हैगे हो, अकाल पुरख नूं ना भुल्लो, तां ही दुखां तो बचिया जा सकता है। असल दे विच महाराज कहते हैं सुख ते दुख ते दो तरीके के कपड़े ने, जिवें असीं कपड़े पाने हाँ। धन गुरु नानक देव महाराज जी के बचन ने सुख दुख दो दर कपड़े पहरे जाए मनुख। परमात्मा के नाम का चिंतन करन दे नाल, उसनूं याद करन दे नाल साडे जीवन दियां इन्हां घटनावां का कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। उसनूं ते हर वेले याद करना चाहिए है, क्योंकि जीवन का मंतव ही ये है, मनोरथ ही ये है। पढ़दे आना सुखमनी साहब सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंत। महाराज तो कहते हैं कि कितना को उसनूं याद करना है, हर सांस नाल उसनूं याद करना है। ये नहीं कि कड़ी दो कड़ी उसनूं याद कर लिया तो फिर भुल गए। पर यह अवस्था किवें बने, किवें उसनूं असीं हर वेले याद रखिए, उसनूं विसारीए ना। अज महाराज ने इन्हां श्लोकां दे विच ये ज्ञान भी सानूं बख्शिश कीता है। पहले श्लोक का जो पाठ आपने सरवण किया है, धन गुरु अंगद देव महाराज जी का उच्चारण किया होया। इस विच महाराज ने सब तो पहला तो सानू ये दस्या है कि दुनिया विच लोकी अपने अपने कार विहार नूं अपना धर्म समझते रहे हैं। उन्होंने इस गल की समझ नहीं कि असल धर्म है की, धर्म की परिभाषा की है, धर्म किसनूं आखदे ने। महाराज ने बख्शिश की है पहली पंक्ति विच, जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। इत्थे शब्दं का जिहड़ा अर्थ है वह धर्म के नाल संबंधित है, धर्म है। कहते ने जोगी जिहड़े ने वो ये समझते हैं कि ज्ञान इकट्ठा करना ही धर्म है, अते जिहड़े ब्राह्मण ने वो ये समझते हैं कि वेदां दा ते होर जिहड़े धर्म ग्रंथ ने उन्हां दा पाठ करना पढ़ना ही धर्म है। खत्री जिहड़े ने वो समझते हैं कि जंग दे विच जूझना लड़ना सूरमताई विखाउणी यही धर्म है। अते जिहड़े चौथा वर्ण शूद्र है वो ये समझते हैं कि साडा जिहड़ा धर्म है दूजियां दी सेवा करना ही, क्योंकि वर्ण वंड कीती पुराने धर्म के ठेकेदारां ने मनुखता नूं वंड दिता चार वर्णां दे विच। एक नूं कह दिता कि यही धर्म पढ़ा सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, धर्म पुस्तकां पढ़ा सकते हैं। दूजिआं नूं कह दिता व्यापार कर सकते हैं, तीजिआं नूं कह दिता
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਣੇ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਚੌਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ, ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਨ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਦ ਸਭ ਏਕੈ ਨਾਮ ਤਰਾਨਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨੇ ਸੋ ਪਾਰ ਪਰਾਨਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੇਗਾ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਗ ਪਾਪੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਗ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਗ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਗ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਗ ਪਾਪੰ, ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਣ ਸੰਤ ਕਿਲਬਿਕ ਨਾਸੰ ਸਰਵਮ ਸੰਤੰ ਕਿਲਬਿਕ ਨਾਸੰ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਣ ਸੰਤੰ ਕਿਲਬਿਕ ਨਾਸੰ ਪ੍ਰਾਪਤਮ ਧਰਮ ਲਖਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੈਸੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ,
ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾਤਾ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਮਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਟਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਧਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਆਤਮਾ
ਉਸੇ ਦਾ ਜੋਤ, ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਂਝ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਮਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਭ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਭ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਬਹੂ ਜੀਰਾ ਊਪ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਭਾਲੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਖੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਲਾਕੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਬੂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ 2-4 ਤੁਕਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਓਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ। ਕਲਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਇਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ,
ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਰਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਮੁੱਲਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸਾਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਜ ਵਿਹਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।